जी कूक पाकिस्तान कूक दी पंजाबी बैठक इलाका फैजपुर शायर तसव्वुफ पंजाबी दा मान तरान पंजाबियां दा पंजाब दा मान तरान जनाब हाजी फकीर असर फैजपुरी असर अंसारी फैजपुरी ते इस टाइम बैठक दे विच थोड़ी देर पहला साढ़े कोल तशरीफ ले आए ने इन्हां दे वड्डे पुत्र जनाब अब्दुल जब्बार असर अंसारी साहब। ये भी मुसन्नफ ने 3 किताबां 3 पंजाबी किताबां और डॉक्टर शहबाज मलिक साहब दे जस दे नाम ते जी ते माशाअल्लाह जी तुहाडे नाल भी गल होएगी जी। असीं जी अपनी गल नूं बुजुर्गों अगां टोरने आ हां जी कि माशाअल्लाह तुहाडा इलाका भी फैजपुर है जी ते तुसीं फैज़ नाल पोरो अल्लाह दे फज़ल दे नाल तुहाडी दुआ नाल नक्शबंदी मुजद्ददी हां जी बहुत वधिया बहुत वधिया। ये जी तुहां सारे लोगों का जिक्र किया है कि तुहाडे कोल आउंदे जांदे रहे ने वड्डे वड्डे जिहड़े पंजाबी दे सेवक सन पंजाबी दे दिलदार परवेज़ पट्टी हो गया चाचा रियाज राजी हो गया ते इस गल नूं थोड़ा होर अगां टोरो हां कि किहड़े किहड़े जिहड़े तुहाडे नाल हुण तक डॉक्टर शहबाज मलिक होर जिहड़े लोग सन। आओ एक फरिश्त है वे किताब विच उहदे तो पता लगेगा। मेरे कोल आए ने तकरीबन 2500 के करीब शायर अदीब अच्छा जी जिन्हां दे नाम छापे ने अपने एक रिकॉर्ड है जी 2500 के लगभग आए ने। उन्हां दे विच अदीब भी ने नसर लिखण वाले शायर भी ने शायरी करन वाले और उहदे विच हर सिनफ उत्ते लिखण वाले ने वो तशरीफ लियाउंदे रहे। फिर जनाब उहदे विच कवालियां लिखण वाले नगमे लिखण वाले सुल्तान महमूद अशुफ्ता साहब आए बड़ा वड्डा नाम है जी शायर भी सन गुलूकार आउंदे रहे बड़े जी ते आलम लोहार साहब भी आए हाजी आलम लोहार साहब दी रिकॉर्डिंग इत्थे होई पट्टी दा डेरा अच्छा चाह पानी इत्थे उदों अड्डे ते नहीं लभदा। मैं उन्हां नूं आख्या हाजी जी आओ मेरे घर चलो उदों जनाब सराई बुलबुल जिन्हों लिखते हैं ना रेशमा अच्छा वो भी आई ही अच्छा रेशमा आई सी। फिर ख्वाजा आया ही खलीफा नज़ीर आया है जी। ये अलावा जी होर बेबहा फनकार आए हैं जेडे बुढ़ा शेख आया जी जुगनी गाउंदा हुंदा ही सरंगी नाल अच्छा जी। वो फिर मैं इत्थे चाह बनाई मसलन इत्थे ड्रामे भी बड़े रिकॉर्ड होए ने फिल्मां अच्छा वो फिर मैं उन्हां नूं घर लै आउंदा हां देश का कोई पका लेना चाह पानी खिदमत करनी मेरे वो वाकफ होंदे गए मेरे को आउंदे रहे। अल्लाह पाक ने इहो जी शान अता की उन्हां दी तफैल मैं पूरा जिहड़ा पंजाब ही उहदे मारूफ हो गया मशहूर हो गया जी ठीक हो गया। शहरों के विचों 1965 विच मेरा अदारा कायम होया शाखे अदब ते अंसारियां दी बहबूदी वास्ते आले अंसार फाउंडेशन पाकिस्तान फैजपुर खुर्द उहदे विच अंसारियां दी ताजपोशी की और मेरियां किताबां ने 37 पूरे पंजाब के जिलियां उत्ते अच्छा जिलियां दे उत्ते और जिलियां दे उत्ते 37 किताबां ने मेरियां अंसारियां उत्ते अच्छा अंसारी उहदे विच जिवें उस्मान इब्राहिम है जी अंसारी गुजराले दा उन्हां दा तारफ हो गया। हाजी मोहम्मद अकरम अंसारी फैसलाबाद वाले उन्हां दा तारफ हो गया। हाजी गुलाम साहब अंसारी शकरगढ़ वाले ये नसरी किताबां ने ये नसरी ने उन्हां दियां फोटो ने पंजाबी नसर उन्हां दे हालात ने ठीक हो गया बात तस्वीर ने और सुल्तान अंसारी जी गुलगश्त कलोनी मुल्तान वाले ठीक हो गया। जैनुल आबिदीन जेड़ा साडे नाल रलदा है मोहम्मद बिन कासिम दी औलाद विचों अच्छा ते औलिया अल्लाह जेड़े होए ने तुहाडे टब्बर विचों अंसारियां चों उन्हां दी तुसीं फरिश्ते च दर्ज कीता उन्हां दे बारे उन्हां दे बारे भी कीता है जी। कुछ औलिया इकराम जेड़े अंसारियां जो होए ने उन्हां दे मज़ारां दी तस्वीर भी उन्हां दे हालात भी छापे ने ते मेरे नाल अहमद जमान खोखर अच्छा जी खोखर साहब गुजरात वाले जी ठीक है वो मेरे कोलों पुछ लैंदे हन मैं उन्हां कोलों कोई अंसारी दा पुछ लेना। ये फिर जनाब किताबां भी छापियां ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਮੌਜ਼ੂ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਅਸਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜੱਸੇ ਜੀ ਤੇ ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਸਰੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਅਰਬੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਆਬਦਾ ਅਸਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੇਬਨ ਨਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਸੂਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਸੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਹਰ ਮੌਜ਼ੂ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹਨੀਫ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਸਿੰਧ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹਨੀਫ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਇਹ ਆਸ਼ਕ ਮਾਸ਼ੂਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਹਨੀਫ ਮਰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛਾਪੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ, 22 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹਸਨੈਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ, ਉਧਰ ਆਸਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆਸਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਧਰ ਆ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ। ਇਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਹਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮਿਲਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਿਲਟ ट्रैक्टर। अब्दुल जब्बार बेहतरीन खतात भी है और मुसव्वर भी है, और ये अलावा पेंटर आर्टिस्ट भी है। ये फ्लैक्स का बड़ा माहिर है जी, और इन्होंने बड़ी मदद की थी। मैं इन्हों के नाम जोड़े ने नहीं भुले बच्चों के, इन्होंने शामिल ही किया। माशाअल्लाह। रावी लहर किताब लड़ी, रावी लहर बड़िया सोहनियां गल्लां हो रही ने जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਬਦੁਲ ਜੱਬਾਰ ਅਸਰ, ਗੁਲਾਮ अब्बास शाद मिस्री, उबैदुल्ला अरबी, सरदार मोहम्मद अब्दुल्ला, कामरान जब्बार, अरसलान जब्बार, फैजान जब्बार, अरमान जब्बार, मुनीब उबैद, हसीब उबैद, शहरयार अब्बास, सुलेमान अब्बास, अब्दुल रहमान अब्बास। ये सारे लिखते ने जी बच्चे। ठीक है जी। माशाल्लाह जी। ये मैं बड़ा मुतासर कुन काम है। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੌਫੀਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਫਸੀਰੁਲ ਕੁਰਾਨ ਫੀ ਅਸਲ ਬਿਆਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਫਸੀਰ ਹੈ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਮੂਰ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 97, ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ SOIBM ਕੁਰਾਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਜਫਵਾਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਮੂਰ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕशुदा जी। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਤਫਸੀਰੁਲ ਕੁਰਾਨ ਫੀ ਅਸਰਿਲ ਬਿਆਨ। ਆਹੋ ਜੀ। ਤੇ 30 ਸਪਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ 5 ਸਪਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਲਫ ਲਾਮ ਮੀਮ ਸਾਯਕੂਲੋ ਤਿਲਕਰ ਰਸੂਲੋ ਲਨ ਤਨਾਲੁਲ ਬਿਰਰਾ ਵਲ ਮੁਹਸਨਾਤ। ਇਹ 5 ਸਪਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਇਹ ਤਰੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਆਂ। ਆਹੋ ਜੀ। ਇਹ 10ਵਾਂ। ਆਹੋ 10ਵਾਂ ਸਪਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਕੋਈ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਛਪ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀ तर्जमा ते तफसीर की, तर्जमा तो हो गया नसरी, तफसीर हो गई मंजूम नज़म दी शक्ल। शरह तफसील एक किदों तो शुरू की थी, किस सन में? ये 1962 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੌੜਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਬੱਤੀ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਤ ਲਾਣੀ ਲਿਖਣਾ। 30 ਤਫਸੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮਾਸ਼ਾ कि एक मुफस्सर ने की मैंने लिखे ने, दूजे ने की लिखे ने, तीजे ने की लिखे। तियां दे वेख के जेड़ा फितरी तर्जमा है ये वो तर्जमा है। ये मशरब वाले कि है मसलक वाले नहीं गया। मतलब जेड़ा कुरान पाक दे असल जेड़ा ओदा मतलब ने ओनू वाज़े कीता गया जी। ते जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤਫਸੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਾਟਾ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਐਟ ਲਿਖੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਰ ਐਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਲਿਖਿਆ ਨਸਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਫਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮਾ ਯਾਤਾ ਸਾਲ ਹੋਣਾ 30 ਸਪਾਰੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ।
कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्ते जी हले उतरी जी ਉਹ ਐਤ ਉਤਰੀ अम्मा या तसालूना जी किस शय ਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जी ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਜੀ ਅਨਿਨ ਨਵਾਇਲ ਅਜ਼ੀਮ ਉਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਗਾਲ ਦਿੰਦੀ ਏ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਹਾਨ ਤੇ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ ਅਬਦੀ ਏ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਵਾਹਟ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਮੰਨੋ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਉਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਬਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਫਸੀਲ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਮੰਜ਼ੂਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਮਦਨੀ ਨੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਕਾਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਪੜ੍ਹ ਆਕਾ ਸਾਰਾ ਵਾਹ ਰੋਜ਼ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਲੋਂ ਉਮਤ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਤਾਂ ਰਸਾਲਤ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਂ ਦਰਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸਹਿਲ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਆਸਾਨ ਸੌਖੀ ਹੈ ਆਸਾਨ ਤੱਕ ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਸਮ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਾਲਰ ਬੰਦਾ ਜੀ ਸਕਾਲਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਸਮ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਮਨੀਬ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਫੈਜ਼ਾਨ ਹੈ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਠ ਬਲੱਠੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤਫਸੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤਰਜਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਰਜਮੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਲਵਾਈ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਸੀਰ ਨਬਵੀ ਲਿਖੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਐ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੀ ਐਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਲਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਉਹ 28 ਜਿਲਦਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰੇ ਛਾਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲੀ ਬਹਿਰਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਛਾਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਇਕੱਠਿਆਂ ਏਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਲਦ ਜੀ 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 ਆਏ 3-4 ਜਲਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਛਪਣ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕੱਲੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਮੂਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਹਾਇਆ ਸਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਨਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਨਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਨਦ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫੀਸਰ IBM ਬਰਾਏ ਸੈਕਟਰੀ ਔਕਾਫ व ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਮੂਰ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੋਹਰ ਹੈ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲਤਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ कि अल्हम्दुलिल्लाह पारा नंबर 30 अम्मा यतसाअलूना की प्रूफ रीडिंग की और मैं तस्दीक करता हूँ कि इसमें कोई ऐसी गलती नहीं पाई गई जिससे मानी व मफ़हूम में तब्दीली वाक़ हो बराबर है ठीक है जी ये माशाल्लाह बेहतरीन काम हो गया ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਸਫੇ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਇਹ 50 ਸਫਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਸਫੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 700 ਤੇ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ 700 ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 335 ਦੇ ਇਹ ਸਫੇ ਨੇ 700 ਤੇ 31 ਜੀ ਜੀ 731 ਇੰਨੇ ਸਫੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਿਆ ਇਹ ਸੀਰਤ ਪਾਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਪਾਓ ਇਹ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਅਲੀ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਦਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
जी पहली हिजरत जिहड़ी ये जनाब हज़रत जाफर इब्ने अबी तालिब होरां ने नजाशी के दरबार में हिजरत हबशा हाँ जी इथों लैके फिर जनाब फतेह मक्का ये सारे जंग आ जाते हैं। ठीक है जी। पंजवां आसमान जिहड़ा है छेवां आसमान मराजुल नबी की जिहड़ी किताब ये उहदे बारे भी मिराज शरीफ के बारे मुकम्मल है। ये सन्ना मैं दित्तियां ने दूजे जिहड़े लिखते ने ना जी वो प्यार मुहब्बत दीयां गल्लां ते हुंदियां ने पर वो अली जा सन्ना नहीं लिखते ये सन्ना भी ने और उसका सबूत है कि किदे सन किने दसे। ये अलावा जी एक जी तुसां लिखी तो फिर ज़ाहिर है तुसां किताबां कोल मदद भी लई होनी जी तारीख दियां ने किताबां दियां जी मतलब मेरा बाप पढ़दा हुंदा है किताबां। अच्छा जी। हवालुल आखिरात मौलवी अब्दुल सत्तार दी इकरामे मोहम्मदी मौलाना गुलाम रसूल दी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी किताब कतुल मुरसलीन। अच्छा जी। वो फिर मैनू मालूमात अल्लाह वालों बेबहा प्यो वालों हासिल हो बाप वालों कोई पीरां वालों वो जेड़े इत्थे अच्छे लोग आउंदे हन उन्हां दी मार्फत बड़ा कुछ इलम हासिल हो गया वो मैं समझन लग पिया। अच्छा जी ए ते असी चानन पाया और तुसां दस्सिया सानू जी जी कि कुरान पाक दी तफसीर नसरी तर्जमा ते मंजूम जिहड़ी सीरत मंजूम सीरत ते मंजूम ही जिहड़ी शरह कुरान पाक दी अल्लाह ने तौफीक दित्ती ते मुकम्मल होई ये हो गई मुकम्मल हो गई जी। ते ये जी साडा दूसरा हिस्सा है ते इत्थे असी छोटा जिहा वक्फा लवांगे कूक पाकिस्तान कूक दा फिर जिहड़ा ना बैठक जारी रहे।